नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि देश के हर हिस्से में आपको एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल दिख जाएंगे। इन ऐतिहासिक स्थलों के पीछे छिपी है प्यार, समर्पण, भाईचारे की कहानियाँ। आज हम आपको बता रहे हैं इतिहास के पन्नों से हिमाचल की देवभूमि के पर्यटक स्थल कसौली में स्थित 142 वर्ष पुराने गुरुद्वारा साहिब की। इस गुरुद्वारे का इतिहास बहुत ही पुराना है। ये 13 अप्रैल 1878 को एक छोटे से कमरे में कसौली की स्थानीय सिख संगत और उस समय की फौजी संगत के सहयोग से स्थापित किया गया था। इस गुरुद्वारे की सबसे पहली बैठक 9 मई 1897 को हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि इस गुरुद्वारे की सेवा संभाल के लिए कमेटी गठित की जाए, जिसमें शहर के सबसे पुरातन सेवादार भाई रण सिंह को कमेटी का पहला प्रधान नियुक्त किया गया था। वहीं सिख संगत व स्थानीय लोगों के सहयोग से इस गुरुद्वारा साहिब के रख रखाव व लंगर को शुरू किया गया था। बताया जाता है कि उस समय का पहला विशाल लंगर का खर्च 5 रुपये 8 आने 2 पैसे आया था, जो आज के इतिहास में आज के हिसाब से लाखों रुपए बनता है। वही बताया जाता है कि एक बार महाराजा पटियाला के बेटे कसौली गुरुद्वारा साहिब आए और उन्होंने 51 रुपये का कड़ा प्रसाद की अरदास करवाई, जो उस समय की खालसा दीवान अखबार लाहौर में खबर के रूप में छापी गई। इतनी बड़ी चंदे की राशि मिलने के बाद कई महीनों तक संगत से चंदा इकट्ठा नहीं किया गया। गुरुद्वारा साहिब में मौजूदा रिकॉर्ड के हिसाब से 5 अप्रैल 1930 को गुरुद्वारे की नई कमेटी का गठन हुआ, जिसमें प्रधान हजूरा सिंह, मीत प्रधान भाई रण सिंह और खंजाची बाबू लोकनाथ शामिल थे। मौजूदा गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी के अनुसार आज से 125 वर्ष पूर्व पहली बार गुरुद्वारा साहिब में गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाया गया, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख व ईसाई सभी कसौली वासियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तब से लेकर आज तक हर वर्ष गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व कसौली की संगत द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। गुरुद्वारे में स्थित पालकी साहिब, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब को प्रकाश किया जाता है, वह भी अपने समय के आधुनिक कारीगरी का एक प्रतीक है और उस ज़माने में इसके निर्माण पर 158 रुपये की लागत आई थी। गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में एक लाइब्रेरी भी है, जिसमें पुरातन समय की बहुत सी किताबें उर्दू, हिंदी और पंजाबी में हैं, जो आज भी सही हालत में मौजूद हैं। हमारे संवाददाता ने जब गुरुद्वारा साहिब में प्रधान व सेवादार से बात की तो उन्होंने बताया कि करीब 142 वर्ष पहले अम्बाला से गुरु ग्रंथ साहिब लेकर यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब बनाया गया था। उन्होंने कहा कि इस गुरुद्वारा साहिब की को सुशोभित पालकी साहिब उस समय 158 रुपये में बनाई गई थी, जिसकी कीमत आज लाखों रुपए है। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा साहिब से कभी भी किसी भूखे व ज़रूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ वापस नहीं भेजा जाता। नेशन न्यूज़ के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह पुंज की रिपोर्ट। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरसाहा पातशाह नीचल चोर छत। इस महावाक अनुसार जिन्हें भी गुरु महाराज के गुरु घर हैं वो सब तो वड्डे उच्चे सुच्चे हैं। अज असी पहुंचे हैं गुरुद्वारा साहिब कसौली, जिहड़ा इतिहास विच 142 साल पहला इसकी नींह पत्थर रखी गई सी। साडे नाल है मौजूदा प्रधान गुरुद्वारा साहब दे। आपां उन्हां तों जाणांगे गुरुद्वारा साहब के इतिहास बारे। ते साडे नाल वीर जी अपना नाम दसो ते मेरा नाम मनजीत सिंह जी। साडे बजुर्गां ने सरदार रण सिंह जी, सरदार गंगा सिंह जी, ये 2 ब्रदर सन, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1878 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚੌਥੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ कसौली ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣ, 2 ਬਣ, 3 ਬਣ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਬਣੀ। 1800
78 ਦੀ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ 125 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸੇ 1878 ਔਰ 2020 ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ 142 ਸਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 125ਵਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 124ਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆ ਹੁਣ 125ਵਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੈਕੰਡ ਸੈਚਰਡੇ ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮੈਂ- ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਭੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਪੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਸੌਲੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1878 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਕਮੇਟੀ 1903 ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲੰਗਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। 5 ਰੁਪਏ 8 ਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਥੋੜਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ 1903 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 51 ਰੁਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ 51 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਬਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਛਪਦਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ, ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਬਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਆ ਜਾਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਏ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ योगदान पाते रहेंगे। कैमरामैन पवन कुमार के साथ अमरप्रीत सिंह, सोलन।